اب ایک خدا کو بھولنے والوں اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو مار ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ خدا میں کا پڑھا سنا جانا ہم سب کو پائی۔ آمین۔ آئے میرے ساتھ اپنی آنکھ کو بند کریں اور دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند آج میری زندگی کے مطابق مجھ سے بول۔ ہاللویا ہاللویا۔ خدا باپ تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں اس قیمتی سہانی لمحہ کے لیے۔ خدا آج کے سبت کے دن کے لیے جو ہماری زندگیوں میں تو نے بخشا، اور خدا پرستش میں تو نے ہماری آواز کو سنا، اور وقت ہوا کہ ہم تیری آواز کو سنیں۔ ایک ایک دل کو تیار کر اور اپنے روح کی بارش کو برسا، اور ایک ایک زمین کو نرما، تاکہ جو کلام کا بیج بویا جائے وہ بہت سا پھل لائے، اور جب تک کلام ہوتا رہے تیرا مسا، تیرا ابر ہم سب پر چھایا رہے۔ مجھے پیچھے کر اور دعا کے ہو تو بول اور ہم سنیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دینا۔ ہماری دعا کو سن، قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین آمین ہاللویا۔ کلام مقدس میں آج ہم دو باتیں سیکھیں گے کہ خداوند کی عبادت کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے اور اس کی شکر گزاری کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ دو باتیں آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں، ٹھیک ہے؟ ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکالیں، پھر ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ خروج میرے ساتھ نکالیں، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خروج 22 باب اور اس کی ہم 23 آیت کلام مقدس میں پڑھیں گے۔ اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور ہم اس سے فریاد کریں تو میں ضرور ان کی سنوں گا، اور میرا قہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا، اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ کلام مقدس میں ہم ایک آیت اور پڑھیں گے کہ تم میری عبادت کرو تو میں تمہاری روٹی پانی پر برکت دوں گا۔ ہاللویا ہاللویا۔ پہلے جو ہم نے کلام مقدس میں سے آیت پڑھی ہے کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ ہم ان دونوں آیتوں کا علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ بات میں آپ کو بتاؤں گی جو کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہے کہ عبادت کرنے سے خدا کے وعدے ہمارے ساتھ کتنے ہیں۔ کیا ہم نے پڑھا ہے کہ تم میری عبادت کرو تو پھر میں تمہاری روٹی پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے بیچ سے بیماریوں کو دور کروں گا۔ ہاللویا ہاللویا۔ کتنے وعدے ملے ہیں عبادت کرنے سے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے، یہ تو آیت ہم سب کو آتی ہے کہ تم میری عبادت کرو تو میں تمہاری روٹی پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے بیچ سے بیماریوں کو دور کروں گا۔ کتنے وعدے ہیں عبادت کرنے سے؟ اور جو ہم نے پہلے کلام مقدس میں آیت پڑھی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ جو سب نہیں، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی تمجید کرتا ہے۔ وہی جو شکر گزاری کی قربانی گزرانے گا، سب نہیں، وہاں پر برکت سب کے لیے نہیں کہی گئی۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہی اس کی کیا کرتا ہے؟ تمجید کرتا ہے۔ ہم سب اس شکر گزاری میں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں فلانے گھر میں آج شکر گزاری ہے، ایسا ہی ہے نا، جاتے ہیں ہم، لیکن وہاں سے کیا ہمیں ملتا ہے؟ جس نے شکر گزاری دی ہے اس کو ملنا ہے۔ ہمیں کیا ملے گا؟
जो उन्होंने पकाया होगा जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर भी मिलेगा, जो इबादत होगी रूहानी भी बरकत मिलेगी, लेकिन वहाँ से हमें सिर्फ खाना मिलेगा और वही खाकर हम घर आ जाएंगे। इस बात पर कौन कौन मुत्फिक है कि वही जो दावत की होगी हमारी वही हम खाएंगे और अपने अपने घरों को लौट आएंगे। वो बरकत हमारे साथ नहीं होगी। वो बरकत किसकी होगी कि जिसने शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारी है वही खुदा की तमजीद करेगा। हमने तो नहीं गुजारी ना, हम अगर किसी के घर में जाकर शुक्रगुजारी खाते हैं तो क्या हम वो गुजारते हैं? हमने तो नहीं कुछ भी दिया ना, देग एक दी है, 2 दी है, जिन्होंने जो कुछ भी देता है, तो वो तो नहीं ना, वो तो उसने दी है ना, जिसने दी है शुक्रगुजारी उसकी क्या है खुदा कबूल करेगा और उसके साथ वादा है कि वो मेरी तमजीद करता है, कि खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। हालेलुया। वो खुदावंद की इसलिए शुक्रगुजारी करता है कि जो खुदा ने उसकी दिल की मुराद को पूरा किया होता है। जैसे हम कलाम मुकद्दस में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, खुदा के बंदा के, कि वो कहता है मुसीबत के वक्त जो मेरे लबों से निकली है, जो मैंने बात मानी है वो मैं पूरी करूँगा। तो शुक्र है हम भी पूरी करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कई ऐसा भूल जाते हैं कि छोटे बच्चे से उसने मन्नत मानी होती है तो बड़े होने तक फिर उसको याद आता है कि जो मन्नत हम मानते हैं हम भूल भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि हमें मन्नत मानने की ज़रूरत नहीं। जब हो आप खुदा को दें, अगर नहीं है तो हम क्यों ऐसे बड़े बड़े वादे खुदा के साथ कर लेते हैं? सब कुछ तो उसका ही है। हालेलुया। तो आए हम फिर अपनी उस बात पर आएंगे कि तुम मेरी इबादत करो। अब इबादत का फर्क है और शुक्रगुजारी का भी फर्क है। कौन कौन मुत्फिक है? दोनों बातें अलग-अलग हैं और इनके साथ वादे भी अलग-अलग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये दोनों काम ही करने हैं, ठीक है? ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि शुक्रगुजारी पर हमने जाना ही नहीं, हो जो उन्हें दी है वो जी खुदा ने कबूल करनी है, तो ये बात नहीं है। लेकिन आप कोशिश किया करें कि जहाँ खुदा का वादा हमें मिलता है वहाँ हम क्यों नहीं बढ़ चढ़ कर जाते हैं, वहाँ पर हम क्यों ऐसे करते हैं? कोई बात नहीं। तो शुक्रगुजारी की जहाँ पर बात आती है तो हम कहते हैं नहीं जी एवं आखण के साढ़े बड़े नहीं, साढ़े आए नहीं गए। क्या हम उनका मुंह देखते हैं? ऐसा ही है। तो जहाँ खुदा का मुंह देखना है, जहाँ खुदा से हमने जवाब लेना है, जहाँ खुदा से हमने बरकत लेनी है, वहाँ हम अहमियत ही नहीं देते। वहाँ भी हमें अहमियत देने की जरूरत है। हालेलुया। कि हम उसकी इबादत करेंगे तो फिर वो उसके वादे हमारे साथ पूरे होंगे। अब मैं एक और बात करने वाली हूँ कि आप देखें, जब हम कहते हैं ना कि हमारे हालात सही नहीं है, हमारी तो रोटी भी नहीं पूरी हो रही, हमारे घर ऐसे है, हमारे ये है, हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, एक एक को आप पूछ कर देख लें, नहीं जी बड़े हालात खराब ते असी उथों नहीं मंगते जिथों राजे भी मंगते हैं, जो साडा पुरस्कार गांदा कि असी उथों मंगने हैं जिथों राजे भी मंगते हैं, कि जिदों कोल सब कुछ है। हालेलुया। तो हम अजीजों इन बातों को सोचें। बेशक अपनी जिंदगी में 2 बातें भी ले लें तो वो भी हमारे लिए बेहतरी की बात होती है। हम एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखें कि खुदा भी हमसे क्या चाहता है। हम दूसरे इंसान का जिस्मानी होते हुए रिश्तेदारियों का भरम रख लेते हैं, कहते हैं नहीं जो बुलाया असी इबादत भावें छड़ी असी वो दर्जा, ऐसा भी है, जाने की ज़रूरत भी है, लेकिन क्या है, हमने अव्वल दर्जा जो है वो खुदा को देना है। अव्वल दर्जा खुदा को देना है। आप कहीं भी देख लें शुक्रगुजारी होती है तो वहाँ पर तो बिना इम्तियाज लोग होते हैं,